चलो नमस्कार। आगे जाइए। छेल्ले बे प्रवृत्तिओ आपणे जोई थी। चेप्टर 1 नी अंदर रासायणिक फेरफारों विषे बात करी थी। रासायणिक फेरफार कोने कहेवाय अने भौतिक फेरफार कोने कहेवाय। रासायणिक फेरफार एटले शुं? ज्यारे पदार्थनी ज्यारे प्रक्रिया थाय, आ प्रक्रिया दरमियान पदार्थनुं संपूर्ण बंधारण, संपूर्ण संघटन बदलाई जतुं होय त्यारे एने शुं कहेवाय? रासायणिक फेरफार। अने ज्यारे पदार्थनुं रासायणिक संघटन ना बदलातुं होय पण मात्र शुं बदलाती होय? भौतिक अवस्था बदलाती होय एने कहेवाय भौतिक फेरफार। जेम के H2O है ए घन स्वरूपे होय त्यारे एने बरफ कहेवाय। H2O प्रवाही स्वरूपे होय त्यारे पाणी कहेवाय। H2O वायु स्वरूपे होय त्यारे एने पाणीनी वराळ कहेवाय। तो आनी अंदर H2O संघटन छे ए अचल रहे छे। H2O नुं संघटन बदलातुं नथी। हाइड्रोजन के ऑक्सिजननी संख्या बदलाती नथी, मात्र शुं बदलाय? अवस्था। तो एने आपणे कहीए छीए भौतिक फेरफार। रासायणिक फेरफार एटले शुं? तो कि भाई ज्यारे केल्शियम ऑक्साइड अने पाणी एकबीजाना संपर्कमां आवे त्यारे केल्शियम हाइड्रोक्साइड बनावे। लोखंड और ऑक्सिजन एकबीजा साथे मळे त्यारे लोखंडनो काट बनावे। तो आ बधा रासायणिक फेरफारो छे। आना सिवाय रासायणिक फेरफारोनी अंदर बात करी हती के मोटा भागना खाद्य पदार्थोनी अंदर थता फेरफार। खाद्य पदार्थोनी अंदर थता फेरफारमां क्या आवशे? तो के दूधमांथी दહીં बनवुं, दહીંનું બગડવું, એનામાંથી કોઈ પણ વસ્તુમાં આથો આવવો, कोई वस्तुमांथी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न थवो, कोई वस्तुनुं विघटन थवुं, आ बधी वस्तुओ शुं छे? रासायणिक फेरफार छे। एना सिवाय जैविक क्रियाओ, पाचन, परिपाचन, उत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, आ बधा शुं छे? रासायणिक फेरफार। अने आना सिवाय छेल्लो त्रीजो नंबर, कोईपण रासायणिक प्रक्रिया थती होय एवा फेरफार। एक्जाम्पल तरीके मैग्नेशियमनी पट्टीनुं दहन, कोळसानुं दहन, मिथेननुं दहन, लोखंड ने काट लागवो, तांबा ने काट लागवो, झिंक अने एसिडनी प्रक्रिया। तो आ बधा शुं छे? रासायणिक फेरफारना उदाहरण छे। फेरफारो पछी एना अमुक आपणे एक्जाम्पल पण जोया हता अने एना पछी पहेली प्रवृत्ति जोई हती मैग्नेशियम ऑक्साइड माटे। मैग्नेशियमनी पट्टीने ज्यारे बन्सन बर्नरनी अथवा मीणबत्ती नजीक लेवामां आवे त्यारे मैग्नेशियम अने ऑक्सिजन एकबीजा साथे प्रक्रिया करी मैग्नेशियम ऑक्साइडनुं निर्माण करे। एवी रीते बीजी प्रक्रिया जोई हती लेड नाइट्रेट वाળી। लेड नाइट्रेट अने पोटेशियम आयोडाइड बंने एकबीजा साथे प्रक्रिया करी अने पोटेशियम नाइट्रेट अने लेड आयोडाइडनुं निर्माण करे। अहींया सुधी आपणे जोयेलुं हतुं। अने आ जे छेल्ली प्रक्रिया हती बीजी, एनी अंदर रंग परिवर्तन जोवा मळतुं हतुं। आना परथी साबित थाय के रासायणिक प्रक्रिया दरमियान रंग परिवर्तन पण थई शके। बस चालो अहींया सुधी आपणे जोयेलुं हतुं। हवे आगळ जोवानुं छे अने आगळ आवे छे सीधी प्रवृत्ति नंबर 1.3। प्रवृत्ति 1.3 आनी अंदर घणुं बधुं छे। जुओ शुं करवानुं? प्रवृत्ति 1.3 में ध्यान राखो। सौथी पहला एक बीकर, आ तो कॉमन है, बीकर तो आखो आवशे ज आपणे आखा चेप्टर में। अहींया हूँ एक बीकर लई लईए। हवे बीकरनी अंदर आपणे ऑप्शन आप्या छे। बीकरनी अंदर एक तमे H2SO4 भरो तो वांधो नहीं अने आनी अंदर तमे HCl भरो तो पण वांधो नहीं। HCl ने H2SO4 बंने शुं छे? एसिड छे। हवे जो बीजा बधाना नाम आपणे नक्की करी शकीए। एक्जाम्पल तरीके आपणे हमणां कालना लेक्चरमां जोयुं तो अहींया हुं लखुं PbNO3 ट्वाइस, तो अपने खबर पड़े Pb एटले लेड, NO3 एटले नाइट्रेट। अहींया हुं लखुं CaO तो खबर पड़े Ca एटले केल्शियम, O एटले ऑक्साइड। अहींया हुं लखुं CaCl2, CaCl2 आ केल्शियम अने क्लोराइड। तो आ बधा नाम छे आपणे बनावी शकीए अथवा नाम सांभळीए एटले आपणे ख्याल आवे, परंतु एसिडना नाम एवा छे ने एमां कोई हिंट नथी। आ रीते एसिडना नाम नहीं बने सामान्य रीते। एटला माटे एसिडना नाम मैं जे पीडीएफ मोकली थी पहला लेक्चर दरमियान, ए पीडीएफनी अंदर एसिडना नाम आपेला हता, कया कया एसिडने क्या नामे ओळखाय। तो ए बधा एसिड करी नाखजो। એટલા માટે જ એસિડના નામ મોકલેલા હતા। એસિડના નામ છે આપણે રીતના પ્રિફર નહીં થાય, એ પાકા કરવા પડશે। ચલો જુઓ તો હવે આપણે કોઈ પણ બે એસિડ લેવાના કીધા કે ભાઈ કોઈ પણ તમે એસિડ લઈ શકો। HCl લેવું હોય તોય છૂટ છે, H2SO4 લેવું હોય તોય છૂટ છે। આપણે બંને લઈએ, પહેલાં HCl લઈ લઈએ પછી H2SO4 લઈશું। બંને એસિડ લઈને પ્રક્રિયા કરીએ। પહેલાં આપણે બીકરની અંદર લઈએ છીએ HCl। પહેલાં શું લઈએ છીએ? HCl। ચલો આ બીકર લઈ લીધું। આ બીકરની અંદર આપણે એક એસિડ લઈ લઈએ છીએ અને એસિડ કયું છે? HCl। HClનું આખું નામ શું છે? बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बीकरनी अंदर आपणे लई लीए छीए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। चलो बीकरनी अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लई लीधुं। हवे शुं करवानुं जुओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लई अने आ बीकरनी अंदर आपणे थोड़ाक सेज
ઝિંક ધાતુના ટુકડા ઉમેરીએ છીએ. કઈ ધાતુના ઉમેરીએ છીએ? ઝિંક ધાતુના ટુકડા ઉમેરીએ છીએ. અને ઝિંક કયો તો પણ ચાલે, અને ઝિંક માટે ગુજરાતી બીજું નામ છે જસત. આપણે જસતના ટુકડા ઉમેરીએ છીએ થોડાક, 2-5 ટુકડા ઉમેરવાના ઝિંકના ટુકડા શેમાં ઉમેરીએ છીએ? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અંદર આપણે અહીંયા ઝિંકના ટુકડા ઉમેરીએ છીએ. ચાલો કમ્પ્લીટ. તો આપણી પાસે HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હતું. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અંદર આપણે Zn ઝિંકના ટુકડા ઉમેરીએ છીએ. હવે આપણે જોવાનું એ છે કે હવે આપણે આ ઉમેરીએ ત્યારે શું થાય. હવે એક ધ્યાન રાખો, પહેલાં પ્રવૃત્તિ જોઈએ. પ્રવૃત્તિ આપણને કઈ રીતે જોવા મળશે તો ધ્યાન રાખો. અહીંયા એક તો આપણી પાસે શું છે? ઝિંક, એટલે કે Zn. અહીંયા આપણી પાસે છે ઝિંક, અને ઝિંક છે એને આપણે ટુકડા ઉમેરીએ છીએ. ઝિંકના શું ઉમેરીએ છીએ? ટુકડા. હવે ઝિંકના ટુકડા ઉમેરીએ એટલે સોલિડ ફોર્મમાં જશે S પ્લસ ઝિંકને આપણે કેમાં ઉમેરીએ છીએ? HCl ની અંદર ઉમેરીએ છીએ. તો Zn અને HCl બંને પ્રક્રિયા કરશે એટલે Zn પ્લસ HCl. હવે Zn અને HCl બંને પ્રક્રિયા કરે, એમાં HCl છે એ શું છે? એક પ્રકારનું એસિડ છે, એ એકવા સ્વરૂપે હશે જલીય દ્રાવણ. તો Zn પ્લસ HCl બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે. હવે ઝિંક અને HCl એટલે આપણે હમણાં જ જોયું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. ચાલો Zn અને HCl બંને એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરે. હવે શું નિર્માણ પામે એ આપણે જોવાનું છે. તો પહેલાં આપણે અહીં અવલોકન જોઈ લઈએ શું થાય. જ્યારે આપણે HCl ની અંદર ઝિંક ઉમેરીએ છીએ ત્યારે શું જોવા મળે? થોડી જ વાર પછી આમ આપણને 2 અવલોકન જોવા મળશે. પહેલું અવલોકન, આ બીકરની અંદરથી આપણને વાયુઓના પરપોટા બહાર નીકળતા જોવા મળે. પહેલું અવલોકન શું છે? થોડી જ વાર પછી આપણને બીકરમાંથી વાયુઓના પરપોટા બહાર નીકળતા જોવા મળે. હવે જે વાયુ પરપોટા સ્વરૂપે બહાર નીકળે છે એ વાયુ કયો છે? આમાં જાજુ મગજ દોડાવવાની જરૂર નથી. જુઓ, આ ઝિંક છે એ ધાતુ છે, અહીંયા ક્લોરિન છે અધાતુ છે, અને હાઇડ્રોજન છે. આ ત્રણમાંથી એક જ નીકળશે કે નહીં? તો જે વાયુ પરપોટા સાથે બહાર નીકળે એ વાયુ છે કયો? H2. કયો વાયુ છે? H2 એટલે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. તો થોડી વાર આપણે રહેવા દઈએ, પછી વાયુના પરપોટા નીકળવાના શરૂ થાય અને વાયુ કયો છે? H2 ડાયહાઇડ્રોજન. બીજી એક વાત સાંભળી લો, અત્યારે આપણે આગળ કામ પડશે. અહીંયા જ્યારે વાયુ નીકળતો હોય એ વાયુ કયો છે કેમ ખબર પડશે? કયો વાયુ છે? તો જો સામાન્ય રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન મુક્ત થતા વાયુ ક્યાં ક્યાં છે? કાં તો H2 મુક્ત થતો હશે, કાં તો O2 મુક્ત થતો હશે, અને કાં CO2 મુક્ત થતો હશે. આના સિવાય પણ બીજા થઈ શકે. આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં આવશે. SO2 છે, SO3 છે, ઘણા બધા હોય. પણ મુખ્ય કયા વાયુ છે? H2, O2 અને CO2. આ મુખ્ય 3 મુક્ત થાય. હવે આ ત્રણેય વચ્ચે ફેરફાર શું છે ને જુઓ. જો O2 મુક્ત થતો હોય ને તો શું કરવાનું? તો કંઈ ઉપર વાયુ મુક્ત થાય એટલે ઉપર આપણે એક મીણબત્તી લઈને જવાનું અથવા દિવાસળી લઈને જવાનું. હવે જ્યારે મીણબત્તી આપણે અહીં ઉપર રાખશું ને ત્યારે જો ઓક્સિજન હશે તો કોઈ જ ફેરફાર નહીં થાય. મીણબત્તી જેમ સળગે છે એમ જ સળગા રાખશે, કોઈ જ પ્રકારનો ફેરફાર થશે નહીં. શા માટે? કારણ કે ઓક્સિજન છે એ દહન પોષક વાયુ છે. ઓક્સિજન શેમાં? તો કે દહનની અંદર વપરાતો જશે. તો મીણબત્તીને પહેલાં પણ ઓક્સિજન મળતો હતો, હવે ઓક્સિજન મળે છે, એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં થાય. પરંતુ જો એને હાઇડ્રોજન મળે ને તો હાઇડ્રોજન દહન પોષક છે એટલે હાઇડ્રોજન સળગશે. કારણ કે જો ઓક્સિજન તો દહનમાં વપરાઈ જાય, એ સળગે નહીં. મીણબત્તીને ઓક્સિજનની જરૂરિયાત જ હતી. ઓક્સિજન મળ્યો એટલે એને દહનમાં લઈ લીધો, અને એની આ ટૂંકમાં એઝ યુઝ્યુઅલ જેમ વાતાવરણમાંથી મળતો તો એવી રીતે ઓક્સિજન મળે છે અને એમાં દહન ચાલુ રહે છે. પણ હાઇડ્રોજન સળગતો વાયુ છે. એટલે કે જો અહીં હાઇડ્રોજન નીકળતો હશે ને અહીંયા આપણે મીણબત્તી લઈને જશું ને તો હાઇડ્રોજન સળગશે. એટલે કે જ્યોત છે એ તીવ્ર અને પ્રજ્વલિત થઈ જશે. તો જ્યારે આપણે જ્યોત લઈને જઈએ ને જ્યોત અચાનક ભડકા સાથે સળગવા લાગે તો શું ઉત્પન્ન થતું હોય? હાઇડ્રોજન. જો કોઈ જ ફેરફાર ના થાય તો કોણ હોય? ઓક્સિજન. અને જો આપણી મીણબત્તીની જ્યોત ઓલાઈ જાય તો કોણ હોય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થતો હોય ને આપણે મીણબત્તીની જ્યોત લઈને જશું તો મીણબત્તીની જ્યોત શું થશે? ઓલાઈ જશે. ધોરણ 8માં ભણતા હતા દહન અને જ્યોત. આપણો લાલ કલરના સિલિન્ડર આવે એની અંદર શું આવેલું હોય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ચલો આગળ જઈએ. તો Zn અને HCl વચ્ચે આપણે પ્રક્રિયા કરાવવાની. આપણે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. અવલોકન શું જોવા મળે? એક તો H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હવે ધ્યાન રાખો, એક તો H2 વાયુ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા હું એક તો લખી નાખું H2. ચલો આ તો આપણું કન્ફર્મ છે ને કે ભાઈ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ તો મુક્ત થાય જ છે. અને H2 છે ક્યાં સ્વરૂપે મુક્ત થાય એ આપણને ખબર છે, વાયુ સ્વરૂપે. તો અહીંયા આવી જશે ગેસિયસ ફોર્મ. ચલો 2 ક્લિયર. તો અહીંયા આપણને H2 ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ છે વાયુ સ્વરૂપે જોવા મળે. અને હવે બીકરમાં આપણી પાસે શું બચેલું છે એ આપણે જોવાનું છે. જુઓ,
બીકરમાં આપણી પાસે શું બચશે તો કે આ જે ઝીંક છે કે નહીં, આપણે ઝીંક ઉમેરેલું છે, એ ઝીંક શું કરશે, આ ઝીંક છે એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે. ઝીંક શું કરશે, હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન. આ ઝીંક છે એચની જગ્યાએ આવી જશે, એચ બહાર નીકળી ગયો એટલે અહીંયા આપણે H2 સ્વરૂપે મળી ગયા. Zn અને Cl બંને એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરે. Zn અને Cl એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે, ZnCl2. શું બનાવી નાખે, ZnCl2 ઝીંક ક્લોરાઇડ. હવે અહીંયા એક વસ્તુ બીજી જોજો, મેં કીધું હતું કે જ્યારે પણ સંયોજનો બનાવો ત્યારે સંયોજકતા યાદ રાખવાની. અહીંયા હાઇડ્રોજન +1 ક્લોરીન -1 1 હતા તો આમાં કોઈ જ ફેરફાર હતો નહીં. આમાં જુઓ ઝિંક છે એ +2 છે, ઝિંક શું છે +2, ક્લોરીન શું છે -1. તો ચોકડી લગાવશો એટલે ઝિંક સામે 1 આવશે તો એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. ક્લોરીન સામે કેટલા આવશે 2, ક્લોરીન સામે 2 આવે એટલે આ શું બની જાય, ઝિંક ક્લોરાઇડ. આ શું બની જાય છે, ઝિંક ક્લોરાઇડ. અને આ તો ડાયહાઇડ્રોજન છે જ આપણે છેલ્લે. તો આવી કંઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપણને અહીંયા જોવા મળે. અને આ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં જે ZnCl2 બને છે ઝિંક ક્લોરાઇડ એ એક્વાનન્ટ સ્વરૂપે જોવા મળે. ચલો કમ્પ્લીટ. તો આવી કંઈક આપણને રાસાયણિક પ્રક્રિયા અહીંયા મળે. બીજું એક અવલોકન આમાં હજી એક કરવાનું છે. એક તો આપણે અવલોકન ફિક્સ કરી લીધું કે ભાઈ આમાં ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ આપણને મળે છે, વાયુના પરપોટા થાય છે. બીજું અવલોકન શું છે તો કે હવે થોડી વાર પછી આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે આપણે હાથને બીકર પાસે લઈ જઈ અને બીકરને સ્પર્શ કરવાનો. શું કરવાનું, બીકરને સ્પર્શ કરવાનો. જ્યારે આપણે બીકરને સ્પર્શ કરીએ છીએ ત્યારે બીકર એકદમ ગરમ લાગે છે. બીકર કેવું લાગે, એકદમ ગરમ. મતલબ કે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. જો ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય તો જ બીકર ગરમ લાગે. તો આપણે બીકર પાસે જઈએ ત્યારે બીકર આપણને ગરમ લાગે, મતલબ કે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય, માટે આ પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક હશે. હવે ઉષ્માક્ષેપક ને ઉષ્મા શોષક ને એ આપણે આગળના ભાગમાં આવશે ત્યારે એના વિશે વધારે વાત કરશું. પણ ત્યારે હું યાદ કરાવીશ, યાદ રાખજો આ પ્રક્રિયા કઈ છે, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. જે જગ્યાએ ટેક્સ્ટમાં પ્રક્રિયા આપીને આ સાઈડમાં લખી નાખજો, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. કેવી પ્રક્રિયા છે, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. કોને કહેવાય, એની વ્યાખ્યા ને ટૂંકનોંધ ને બધું આપણે આગળ જોશું. ચલો પહેલું એક્ઝામ્પલ ક્લિયર. 2 તારણામાંથી નીકળે છે, 2 નિર્ણય આમાંથી આપણને મળે છે. પહેલો નિર્ણય કયો છે તો કે ભાઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન વાયુનો ઉદ્ભવ થઈ શકે. અને બીજું શું છે તો કે અમુક રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ચલો ક્લિયર. હવે આમાં આપણને એવું કીધું કે ભાઈ તમારે HCl ના લેવા હોય તો વાંધો નહીં, HCl ની જગ્યાએ તમે H2SO4 પણ લઈ શકો. શું લઈ શકો, H2SO4. તો હવે ધારો કે આ HCl હટાવી દઈએ, આપણે HCl નથી રાખવાની, HCl ની જગ્યાએ આપણે રાખીએ છીએ H2SO4. બીજું એક એસિડ છે H2SO4. H2SO4 આપણે રાખીએ છીએ હવે અહીંયા H2SO4. H2SO4 નું આખું નામ આપણને ખ્યાલ શું છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ. સલ્ફ્યુરિક એસિડ. અહીંયા હું H2SO4 રાખી દઉં છું. તો હવે HCl ની જગ્યાએ H2SO4 રાખીશ ત્યારે શું થશે, આ જ અવલોકન, આ જ પદ્ધતિ, આ જ બધી વસ્તુઓ જોવા મળશે, કારણ કે બંને એસિડ જ છે. હવે અહીંયા પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે જુઓ. તો અહીંયા Zn છે એમને એમ રહેશે, તો અહીંયા હું લખી નાખું છું Zn સોલિડ પ્લસ હવે HCl ની જગ્યાએ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, H2SO4 સાથે. હવે અહીંયા H2 ને SO4 કેમ આવ્યા એ જોવાના. તો એ હાઇડ્રોજન છે, એક હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કેટલી, એક હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા 1 +1 છે કે નહીં. તો 2 હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કેટલી, +2 અને SO4 ની -2. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં. તો 2 કેન્સલ થઈ જશે કે નહીં. બીજું હજી એક રીતે જોવું હોય તો એક હાઇડ્રોજન માટે જોવું હોય તો કઈ રીતે બનશે, તો એ પણ જુઓ. અહીંયા હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કેટલી, એક હાઇડ્રોજનની +1 અને SO4 ની કેટલી, -2. હવે ચોકડી લગાવશો તો હાઇડ્રોજન સામે 2 આવશે, તો H2 અને SO4 છે એની સામે 1, તો એ SO4 જ રહેશે. તો અહીંયા આપણે H2SO4 મળે છે. તો Zn + H2SO4, H2SO4 છે એકવા સ્વરૂપે જોવા મળશે, બરાબર. તો અહીંયા Zn એટલે કોણ, ઝિંક, અને H2SO4 એટલે સલ્ફ્યુરિક એસિડ. બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થશે. Zn + H2SO4 બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય. સેમ આમાં જેમ ઝિંક છે એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરતો હતું, એવી જ રીતે આમાં પણ શું થશે, જેવું ઝિંક ઉમેરશું એટલે પહેલાં તો પરપોટા નીકળવાનું શરૂ થશે. એ પરપોટા શેના હશે, ડાયહાઇડ્રોજનના હશે. શા માટે ડાયહાઇડ્રોજનના, કારણ કે ઝિંક છે એ હાઇડ્રોજનને વિસ્થાપિત કરે.
હવે હાઇડ્રોજન તો બહાર નીકળી જાય છે એટલે હાઇડ્રોજનને પહેલાં બહાર નીકાળી દઈએ. અહીંયા પ્લસ H2 એન ગેસિયસ ફોર્મ, એ તો પરપોટા થઈને બહાર નીકળી ગયું. હવે આ ઝિંક છે એ SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને પ્રક્રિયા કરાવીને શું બનાવશે? ZnSO4. ZnSO4 આ પરફેક્ટ છે કે નહીં એ જોઈએ. જુઓ આ ઝિંક છે Zn, આ ઝિંકની સંયોજકતા કેટલી છે? +2. SO4 ની કેટલી? -2. પરફેક્ટ, કાંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા આપણે મળી જાય ઝિંક સલ્ફેટ. નામ લખી નાખીએ ઝિંક સલ્ફેટ. SO4 એટલે સલ્ફેટ, બહુપરમાણવી આયન છે. અને અહીંયા ડાયહાઇડ્રોજન મળે. આમાં પણ સેમ આપણે થોડી વાર પછી હાથ લઈને જશું બીકરની નજીક ત્યારે બીકર ગરમ લાગે, મતલબ આ પ્રક્રિયા કેવી છે? ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. ચલો ક્લિયર. આ હતી આપણી પ્રવૃત્તિ 1.3. 3 પ્રવૃત્તિઓ આપણી હતી. 3 પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા પૂરી થાય. સમીકરણ લખી નાખજો સ્ક્રીનશોટ લઈને. આગળ જઈએ. આના પછી હવે એક પ્રશ્ન આવે છે. આજે આપણે પ્રવૃત્તિઓ કરી એના આધારે જ લખવાનો છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફાર. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન થતા ફેરફાર ક્યાં ક્યાં છે? કયા કયા ફેરફાર છે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળે? જોઈએ છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન થતા ફેરફાર. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફારો. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જ્યારે શરૂ હોય, આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફાર ક્યાં ક્યાં આવશે? જુઓ કોમન છે, નાના નાનામાં કંઈ અલગ નથી કંઈ. પહેલો ફેરફાર કેવો જોવા મળશે? નંબર 1, રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફારમાં પહેલો ફેરફાર નવા પદાર્થનો ઉદ્ભવ થવો. સૌથી પહેલો ફેરફાર છે આ નવા પદાર્થનો ઉદ્ભવ થવો, એટલે કે નવા પદાર્થનું નિર્માણ થવું. 2 અલગ અલગ પ્રક્રિયા ભેગા મળી અને નિપજ તરીકે એક નવા જ પદાર્થનું નિર્માણ કરશે. તો નવા પદાર્થનો ઉદ્ભવ થવો અથવા નવા પદાર્થનું નિર્માણ થવું, આ પહેલો ફેરફાર. બીજો ફેરફાર નંબર 2 શું આવશે? જુઓ નંબર 2 આવશે રંગ પરિવર્તન થવું. રંગ પરિવર્તન થવું આ બીજો ફેરફાર છે. એમાં રંગ પરિવર્તન થશે. આપણે લેડ નાઇટ્રેટ વાળી જે પ્રક્રિયા જોઈ એની અંદર શું થતું હતું? રંગ પરિવર્તન. તો અલગ અલગ પ્રક્રિયા કે નિપજ જે છે એ અલગ અલગ રંગ ધરાવતા હોઈ શકે, એટલે કે રંગ પરિવર્તન થઈ શકે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કોપર લઈએ છીએ, કોપર Cu. આ હું એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. હવે કોપર આપણે એક ચાઇના ડિશમાં લઈએ, એક બાષ્પ વાટકીમાં કોપર લઈ લઈએ છીએ. કોપરનો પાવડર લઈ અને કોપરને ગરમ કરું. કોપરના વાયર પણ આવે, વાયર નથી લેવાના, પાવડર લેવાનું કહું છું. કોપરનો ભૂકો એટલે કે પાવડર લેવાનો, પાવડરને ગરમ કરવાનો, એટલે શું બની જાય? કોપરમાંથી કોપર ઓક્સાઇડ બને. કોપરમાંથી શું બની જાય? કોપર ઓક્સાઇડ. આ જે કોપર ઓક્સાઇડ બને છે એ રંગ કેવો જોવા મળે? કાળો રંગ જોવા મળે. કેવો રંગ જોવા મળશે? કાળા રંગનું જોવા મળશે. હજી એક બીજી પ્રક્રિયા રંગ પરિવર્તન માટે જોવી તો કઈ છે? લોખંડની ખીલી લઈએ આપણે, Fe+O2. હવે આ લોખંડ છે જ્યારે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે શું બની જાય? Fe3O4. આને આપણે કહીએ છીએ લોખંડનો કાટ. લોખંડ છે એ ચાંદી જેવો ચળકતો રંગ ધરાવે. Fe3O4 છે એ કથ્થઈ રંગ અથવા કોફી રંગ ધરાવે, જેને આપણે લોખંડનો કાટ કહીએ. તો આ બધું શું છે? રંગ પરિવર્તન છે. તો પેલું છે નવા પદાર્થનો ઉદ્ભવ થવો, બીજું છે રંગ પરિવર્તન થવું. નંબર 3, ત્રીજો ફેરફાર શું જોવા મળી શકે? તો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા ઉત્પન્ન થઈ શકે. શું ઉત્પન્ન થઈ શકે? ઉષ્મા ઉત્પન્ન થઈ શકે. ઉષ્મા ઉત્પન્ન થવાના ઘણા બધા અલગ અલગ છે, જેમ કે મેગ્નેશિયમમાંથી મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને. આ દરમિયાન પણ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી સળગે ત્યારે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. આપણે હમણાં જોયું H2SO4 ને HClમાં ઝીંક ઉમેરીએ ત્યારે બીકર ગરમ થઈ જાય ત્યારે પણ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. કોઈ પાણી ભરેલું પાત્ર હોય એની અંદર સોડિયમ ઉમેરવામાં આવે ત્યારે જોખમી પ્રક્રિયા છે, કરવામાં આવતી નથી, પણ છતાં આપણે તમારે થોડીક આવતી હતી ધોરણ 8માં 4થા ચેપ્ટરમાં. પણ ચોખાના દાણા જેટલો સોડિયમ લઈને બીકરમાં નાખવાનો તોય શું થઈ જાય? બીકર આખું ગરમ થઈ જાય. તો ઉષ્મા ઉત્પન્ન થઈ શકે. નંબર 4, નવા વાયુનો ઉદ્ભવ થઈ શકે. નવા વાયુનો ઉદ્ભવ થઈ શકે, નવો વાયુ બની શકે. કઈ રીતે બની શકે? આપણે હમણાં જ શું જોયું? તો કે
ઝિંક છે એને જ્યારે H2SO4 કે HCl ઉમેરવામાં આવે ત્યારે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉદ્ભવે છે. ઘણા બધી આપણે આ બેના સિવાય પણ પ્રક્રિયાઓ છે જેની અંદર ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉદ્ભવે, તો એ પણ ફેરફાર છે. તો કે નવા પદાર્થનો ઉદ્ભવ થઈ શકે, રંગ પરિવર્તન થઈ શકે, ઉષ્મા ઉત્પન્ન થઈ શકે, નવા વાયુનો ઉદ્ભવ થઈ શકે. આના સિવાય પણ બીજા ઘણા બધા ફેરફારો છે એ જોવા મળી શકે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન. પણ આ જે ફેરફારો આપણને જોવા મળે છે એ આપણે જો કે 4 જ જોવાના, પણ આના સિવાય પણ બીજા ફેરફારો થઈ શકે. ક્યાં ક્યાં ફેરફાર થઈ શકે? તો કે કોઈ પણ પદાર્થની અવસ્થા બદલી શકે, ઘન પ્રવાહી વાયુની અંદર કોઈ પણ અવસ્થા આવી શકે. પછી કોઈ પણ બે પદાર્થો છે એકબીજાની અંદર આંતરમિશ્ર થઈ શકે. આ બધું તમારે થોડું ઘણું આગળ આવશે, પણ અત્યારે ખાલી કોન્સેપ્ટ ક્લિયરન્સ માટે કહું છું. તો આપણે આ 4 લખશું એટલે પૂરું થઈ જાય છે આપણે. પણ આના સિવાય અવસ્થા બદલી શકે, એના સિવાય એ પદાર્થો એકબીજામાં આંતરમિશ્ર થઈ શકે. ધારો કે દરિયાકાંઠે કોઈ પ્રક્રિયા થતી હોય, અથવા દરિયાની અંદર કોઈ પ્રક્રિયા થાય છે, અથવા બીકરમાં આપણે કરીએ છીએ, એ દરમિયાન આપણને કોઈ પ્રક્રિયા દરમિયાન મીઠું મળે છે NaCl. તો જેવું મીઠું બનશે ને એ પાણીની અંદર ઓગળી જશે. તો આ શું છે? આંતરમિશ્રની ઘટના છે. તો પદાર્થો પ્રક્રિયા દરમિયાન એકબીજામાં આંતરમિશ્ર પણ થઈ શકે. આમાં જે વિદ્યુતીય અસરો પણ છે બીજી, પણ એના વિશે અત્યારે આપણે જોવાનું નથી. આપણે મુખ્ય ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે 4 આવે છે: નવા પદાર્થનો ઉદ્ભવ, રંગ પરિવર્તન, ઉષ્મા ઉત્પન્ન થવી અને નવા વાયુનો ઉદ્ભવ થવો. તો આ છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફારો અથવા રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતી અસરો 4 છે. આના પછી હવે આ 4 અસરો આપણે જોઈ. આના સિવાય રાસાયણિક ફેરફાર માટેના ઉદાહરણ. રાસાયણિક ફેરફારના ઉદાહરણ. રાસાયણિક ફેરફારના ઉદાહરણ. આ ઉદાહરણ વિશે આપણે ગયા લેક્ચરમાં વાત કરી દીધેલી છે, છતાં આજના લેક્ચરમાં ટૂંકમાં જોઈ લઈએ જે ટેક્સ્ટબુક વાઇઝ છે. તો એક તો મેં કીધું હતું ખાદ્ય પદાર્થો, એક તો આપણે વાત કરી હતી ખાદ્ય પદાર્થો માં થતા રાસાયણિક ફેરફાર. તમારે આવું નથી લખવાનું, આ હું ખાલી હિન્ટ માટે લખું છું જે તમને ખબર પડે. ખાદ્ય પદાર્થોમાં થતા રાસાયણિક ફેરફાર ક્યાં ક્યાં આવશે એવો તમને ખ્યાલ છે. બરાબર, દૂધમાંથી દહીં બનવું, દહીંનું બગડવું, આથો આવવો, શર્કરાનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતરણ થવું, આ બધું આની અંદર આવશે. ખાદ્ય પદાર્થોમાં થતા રાસાયણિક ફેરફાર. બીજું કોણ આવશે? તો કે જૈવિક પ્રક્રિયાઓ. બીજું કોણ આવશે? જૈવિક પ્રક્રિયાઓ. આ જૈવિક પ્રક્રિયાઓ કઈ કઈ છે? એ બધા રાસાયણિક ફેરફાર છે. જૈવિક પ્રક્રિયાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો આપણે વાત કરી હતી ભાઈ પાચન છે, પછી પાચન, પરિપાચન, પછી ઉત્સર્જન છે, એના સિવાય પ્રકાશ સંશ્લેષણ છે. અને આ બધા કેવી રીતે રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય એ મેં વાત કરી હતી આખી ડિટેલની અંદર. આના સિવાય હજી એક લખવું હોય તો એટીપી સંશ્લેષણ છે, એ પણ આપણે આવશે. તો આ બધું છે. અને ત્રીજું છે તો કે એમાં કોણ આવે? તો કે એફીને કાટ લાગવું એટલે કે લોખંડને કાટ લાગવો, પછી Mg એટલે કે મેગ્નેશિયમનું દહન, પછી CH4 એટલે કે કુદરતી વાયુનું દહન. આના સિવાય તો કે Zn+H2SO4 પ્રક્રિયા, ઘણા બધા. આ બધા શું છે? તો કે અલગ અલગ જે પ્રક્રિયાઓ છે, આ બધી પ્રક્રિયાઓ છે એ કોના માટે દર્શાવવામાં આવે? તો કે અલગ અલગ જે ચોક્કસ રાસાયણિક ફેરફારો છે તેમના માટે. જો આ નીચેની એક લીટી ના દેખાતી હોય તો એમાં ચિંતા ના કરતા, ખાલી એટલું લખ્યું છે એફીને કાટ લાગવું અને મેગ્નેશિયમનું દહન. ચલો ક્લિયર? તો આ છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફાર, અને આ છે રાસાયણિક ફેરફારના ઉદાહરણ જેના વિશે આપણે વાત કરેલી હતી. ચલો ક્લિયર? તો આ આપણું સ્ટાર્ટિંગ હતું પ્રસ્તાવના જેવું, એ અહીંયા પૂરું થાય છે. ચલો આમાં લગભગ કોઈને વાંધો નહીં હોય. વાંધો હોય તો કહેજો. ચલો એના પછી જઈએ. હવે આપણે આગળ જોવાનું છે કે આ કોઈ પણ રાસાયણિક સમીકરણો આપણે ઘણા બધા જોયા હમણાં થોડી વાર પહેલાં પ્રવૃત્તિની અંદર. તો આ રાસાયણિક સમીકરણો લખવા માટેના અમુક નિયમો છે. હવે આ રાસાયણિક ફેરફારો લખવા માટેના નિયમો ક્યાં ક્યાં છે એ આપણે જોવાનું છે. રાસાયણિક ફેરફારો લખવા માટેના નિયમો. હવે રાસાયણિક ફેરફાર લખવા માટેના નિયમો છે, એની થિયરી છે એ બહુ લાંબી છે. શા માટે રાસાયણિક સમીકરણો લખવા જોઈએ, શા માટે એને સમતોલિત કરવા જોઈએ, એના માટેની થિયરીઓ બહુ લાંબી છે. એ થિયરી આખી અહીં લખવા બેસું તો 2 લેક્ચર આપણા બોર્ડ વર્કમાં નીકળી જાય. હું અહીંયા સમજાવી દઉં છું. એ થિયરી તમને મળી જશે ગ્રુપમાં, વોટ્સએપમાં.
એ આખી થિયરી જે છે અહીંયા હું કરાવું છું એ આખી તમને લેક્ચરમાં મળી જશે, ગ્રુપમાં મળી જશે. ચાલો હવે જુઓ, સૌથી પહેલાં રાસાયણિક સમીકરણ લખવા માટેના નિયમ. રાસાયણિક સમીકરણ, સમી એટલે સમીકરણ લખવા માટેના નિયમો. રાસાયણિક સમીકરણ લખવા માટેના નિયમ ક્યાં ક્યાં છે? જો કઈ કઈ રીતે રાસાયણિક સમીકરણ લખવામાં આવે, તો આના માટેના અમુક નિયમો છે. શું નિયમો છે? જુઓ, સૌથી પહેલાં પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેની વચ્ચે, પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેની વચ્ચે એક તીર રાખવામાં આવે, જે આપણે તીર હમણાં ઘણી વાર પહેલાં દર્શાવતા હતા. તો અહીંયા હું ધારો કે લખું છું A+B, તો આ શું છે? આ બંનેને કહેવાય મારા પ્રક્રિયક. જે બે પદાર્થો વચ્ચે પ્રક્રિયા થતી હોય એને શું કહેવાય? પ્રક્રિયક. આ બંને પ્રક્રિયા કરશે કે નહીં, તો આને શું કહેવાય? પ્રક્રિયક. જે બે પદાર્થો વચ્ચે પ્રક્રિયા થતી હોય એને પ્રક્રિયક કહેવાય. અને પ્રક્રિયાના અંતે આપણને જે પદાર્થો મળે છે, પ્રક્રિયાના અંતરે C+D, C અને D આપણને પદાર્થો મળે છે, એ જે પદાર્થો મળે છે એને આપણે શું કહેશું? નિપજ. તો હવે જુઓ ફરી એકવાર, જે બે પદાર્થો વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એને કહેવાય પ્રક્રિયક. જે બે પદાર્થો પ્રક્રિયાના અંતે મળે એને આપણે કહીશું નિપજ. તો પ્રક્રિયક અને નિપજ. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખો, પ્રક્રિયકો છે એ હંમેશા તીરની વિરુદ્ધ દિશાએ લખવામાં આવે. જો આ બાજુ તીરની અણી છે, એની વિરુદ્ધ દિશાએ કોણ હોય? પ્રક્રિયક. અને તીરની દિશા બાજુ કોણ હોય? નિપજ લખવામાં આવે. તો પ્રક્રિયક તીરની વિરુદ્ધ દિશામાં અને નિપજ છે એ તીરની દિશામાં લખવામાં આવે, C+D. પછી એ સિવાય લખવું હોય તો એમ પણ લખી શકાય કે આપણે આ રીતે જોઈએ, હું આવી રીતના સામે ઊભો હોય એના સમીકરણ મારી પાછળ છે આ રીતે, તો પ્રક્રિયકો છે એ જમણી બાજુ અને નિપજ છે એ ડાબી બાજુ લખવામાં આવે છે. એ રીતે પણ કહી શકાય. પછી આગળ તો કે જો પ્રક્રિયકોની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય, જો પ્રક્રિયકોની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય તો બે પ્રક્રિયકોની વચ્ચે પ્લસની નિશાની મૂકવામાં આવે છે. તમે લખો ત્યારે તમારે સર્કલ નથી કરવાના, ખાલી સમજાવવું જોઈએ પ્લસની નિશાની હોય એમ. તો જ્યારે પ્રક્રિયકોની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય, 2, 3, 4, 5, 6, ત્યારે પ્રક્રિયકોની વચ્ચે કઈ નિશાની મૂકવામાં આવે? પ્લસ. એવી જ રીતે જ્યારે નિપજોની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય ત્યારે એમની વચ્ચે પણ પ્લસની નિશાની મૂકવામાં આવે છે. ચલો આ ક્લિયર. હવે બીજું, પ્રક્રિયકો અને નિપજોની જે માહિતી છે સમીકરણમાં એ વધારે સચોટ બનાવવા માટે, વધારે સારી બનાવવા માટે એની ઘણીવાર એની અવસ્થાઓ પણ અહીંયા લખવામાં આવે. અવસ્થાઓ કોઈ પણ હોઈ શકે. મુખ્ય અવસ્થાઓ 4 છે, મેં કીધું હતું કે એના વિશે આપણે વાત કરશું. હજી આપણે વાત કરશું આના પછીના ટોપિકમાં. S એટલે સોલિડ એટલે કે ઘન, L એટલે પ્રવાહી, G એટલે વાયુ, એક્વા એટલે કે જલીય દ્રાવણ. તો એ પણ લખવામાં આવે. એના પછી અહીંયા જે આપણે તીરની નિશાની કરી છે એમાં અમુક ચોક્કસ પ્રકારની માહિતી લખવામાં આવે. દરેક સમીકરણમાં હોતી નથી, અમુક સમીકરણમાં હોઈ શકે, અમુક સમીકરણમાં નહીં હોય. માહિતી કઈ છે જુઓ, ધારો કે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ આપણે એની અંદર ઉમેરવી પડતી હોય. એક્ઝામ્પલ તરીકે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા છે, તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા માટે સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે. તો જુઓ આમાં સમીકરણમાં ક્યાંય સૂર્યપ્રકાશ નહીં આવે, પરંતુ એની હાજરી જરૂરી છે. તો આવા પદાર્થને આપણે તીરની ઉપર લખીએ અહીંયા કે ભાઈ સૂર્યપ્રકાશ જરૂરી છે. હવે કોઈ પ્રક્રિયા હશે જેને ઉષ્મા જરૂરી હશે. હવે જો ઉષ્મા હમણાં કે આપણે વાપરતા નથી પ્રક્રિયકમાં કે નિપજમાં આપણને ઉષ્મા મળતી નથી કે પ્રક્રિયકમાં આપણે વાપરતા નથી, પરંતુ રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે ઉષ્મા જરૂરી છે. તો એને આપણે નીચે લખી નાખશું કે ભાઈ ઉષ્મા, કે ભાઈ આ પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા આપવી જરૂરી છે. અમુકમાં આપણે દબાણ આપવું પડતું હોય, અમુકની અંદર બીજે આપણે ઉદ્દીપક વાપરવા પડતા હોય, તો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એને આપણે તીરની ઉપર અને નીચે લખી શકીએ છીએ. તો બસ આ હતા રાસાયણિક સમીકરણ લખવા માટેના નિયમો. પહેલેથી બોલી જાઉં છું, જો સાંભળો ધ્યાનથી. સૌથી પહેલાં પ્રક્રિયક અને નિપજ વચ્ચે તીરની રચના કરવામાં આવે. તીરની વિરુદ્ધ બાજુએ પ્રક્રિયક અને તીરની બાજુ નિપજ લખવામાં આવે. હવે જુઓ, જે બે પદાર્થો વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એને પ્રક્રિયક કહેવાય. જે બે અથવા વધારે પદાર્થો આપણને પ્રક્રિયાના અંતે મળે એને આપણે નિપજ તરીકે ઓળખીએ. જો પ્રક્રિયકની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોય તો પ્લસની સાઇન મૂકવાની, એવી રીતે નિપજ એક કરતાં વધારે હોય તો પ્લસની સાઇન મૂકવામાં આવે. એના પછી પ્રક્રિયકો અને નિપજો જે આપણને ટોટલ મળે છે, કુલ પ્રક્રિયકો અને નિપજો મળે
એમાં આ આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર જે કોઈ પણ વધારાના પદાર્થો વપરાતા હોય, જેમ કે ઉષ્મા છે, સૂર્યપ્રકાશ છે, કોઈ દબાણ આપવું પડતું હોય, કોઈ ઉદ્દીપક વાપરવો પડતો હોય, તો એને તીરને ઉપર અથવા નીચેની બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. તો બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા હું એક શબ્દ બોલ્યો હમણાં, ઉદ્દીપક. ઉદ્દીપક એટલે શું સમજી લ્યો, અત્યારે આપણે આગળ આવશે. ઉદ્દીપક એટલે શું? જો અમુક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અત્યંત ધીમી હોય, અમુક બહુ ઝડપી છે, અમુક અત્યંત ધીમી છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે પાણી ભરીને આપણે એની અંદર સોડિયમ નાખીએ તો શું થાય? એ પ્રક્રિયા ત્વરિત છે, તાત્કાલિક થઈ જાય, 2-3 મહિને થતી નથી. જેવું સોડિયમ નાખ્યું એટલે સીધો બ્લાસ્ટ થઈ જાય. તો આ પ્રક્રિયા ત્વરિત છે, સોડિયમ અને પાણીની પ્રક્રિયા. પરંતુ જ્યારે લોખંડને આપણે પાણીમાં નાખીએ અથવા લોખંડને ભેજવાળી જગ્યાએ મૂકીએ ત્યારે સીધો 1 સેકન્ડમાં કાટ લાગી જતો નથી. એ કાટ લાગવાની શું હોય? વાર લાગે. તો આ પ્રક્રિયા કેવી છે? ધીમી છે. એને અમુક દિવસો લાગે, અઠવાડિયા લાગે, મહિના લાગે કે વર્ષો પણ લાગી જાય. તો અમુક પ્રક્રિયાઓ ત્વરિત છે, અમુક પ્રક્રિયાઓ ધીમી છે. તો હવે જે પ્રક્રિયાઓ ધીમી છે, હવે ધારો કે આપણે કોઈ લેબની અંદર, હવે લોખંડને તો કાટ લાગે છે, આપણે લાગવા નથી દેવો છતાં લાગી જાય, આપણે લોખંડના કાટની વાટ જોઈને બેસતા નથી. પણ ધારો કે આપણે લેબની અંદર કોઈ પ્રક્રિયા કરીએ છીએ અને આપણી પાસે મહિનાઓનો સમય નથી, આપણે પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે, તો એ પ્રક્રિયાઓને ઝડપી બનાવવા માટે કોનો ઉપયોગ થાય? ઉદ્દીપકનો. અમુક વધારાના પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે જેનાથી પ્રક્રિયા છે એ ઝડપી બની જાય. હવે એ કઈ રીતે બને, એ શું છે, એ આપણે આગળ ચેપ્ટરમાં આવશે ત્યારે કહીશ, બરાબર? એ આખું જટિલ છે. તો એના માટે કોણ વપરાય? ઉદ્દીપક વપરાય. આપણે એક આવશે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ. ચલો ક્લિયર? આ હતું રાસાયણિક સમીકરણ લખવા માટેના નિયમો. હવે આના પછી આપણે સમીકરણની વ્યાખ્યા જોવાની છે. સમીકરણની વ્યાખ્યા પછી આપણે જોવાનું છે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય અને અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય. અને એના પછી આપણે સમીકરણ સમતોલિત કરવા માટે આગળ વધશું. તો જો સૌથી પહેલાં તો રાસાયણિક સમીકરણ. રાસાયણિક સમીકરણ. રાસાયણિક સમીકરણ એટલે શું? રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય? જુઓ તો રાસાયણિક સમીકરણ એટલે શું? રાસાયણિક પ્રક્રિયાના, જો રાસાયણિક સમીકરણ એટલે શું? રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સાંકેતિક નિરૂપણને રાસાયણિક સમીકરણ કહે છે. આ વ્યાખ્યા તમારે નથી આવતી, પણ આ સમજવા માટે, કારણ કે આના લીધે પછી સમતોલિત ને અસમતોલિત સમજાય, એ આપણે જોવાનું છે. રાસાયણિક સમીકરણ એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સાંકેતિક નિરૂપણને શું કહેવાય? રાસાયણિક સમીકરણ. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું સાંકેતિક નિરૂપણ એટલે શું? જુઓ, રાસાયણિક પ્રક્રિયા એટલે શું? ધારો કે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજનની હું પ્રક્રિયા કરાવું છું, તો મારે જો બહુ લાંબુ બોલવું પડશે કે નહીં? આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા બહુ લાંબી થઈ જશે. હું બોલીશ કે ભાઈ એક મેગ્નેશિયમની પટ્ટી લીધી, એને આપણે, અને મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે ઘન સ્વરૂપે હતી, એ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને આપણે મીણબત્તી ઉપર રાખીએ છીએ. મીણબત્તીની ઉષ્મા વડે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું દહન થાય છે. દહન થાય છે એટલે એમાં એક ઓક્સિજન સાથે મેગ્નેશિયમની પ્રક્રિયા થાય. ઓક્સિજન છે વાયુ સ્વરૂપે હતો. ઘન અવસ્થાનો મેગ્નેશિયમ અને વાયુ અવસ્થાનો ઓક્સિજન બંને પ્રક્રિયા કરે છે અને પરિણામે ઘન અવસ્થાના મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું નિર્માણ કરે. અત્યંત લાંબુ થઈ ગયું કે નહીં? પણ એની જગ્યાએ આપણે આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરીએ. સાંકેતિક નિરૂપણ એટલે શું? ખાલી ટૂંકમાં અહીંયા હું Mg લખી નાખું છું, એ સોલિડ છે એટલે અહીંયા S પ્લસ અહીંયા O2 એ ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અહીંયા MgO મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે જે સોલિડ અવસ્થામાં છે. તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું શું થઈ ગયું? સાંકેતિક નિરૂપણ. અહીંયા આપણે માત્ર સંકેતો લખેલા છે. Mg પણ સંજ્ઞા જ છે, આપણે ભણ્યા ને ઉમામાં. આ શું સંજ્ઞા? એટલે કે સંકેત છે. આ મેગ્નેશિયમની સંજ્ઞા, ઓક્સિજનની સંજ્ઞા, નીચે S અને G અવસ્થા દર્શાવે. અહીંયા એરો શું દર્શાવે? તો કે આ બાજુ પ્રક્રિયક છે, આ બાજુ નિપજ છે. નિપજ MgO મળે જે સોલિડ અવસ્થામાં છે. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સાંકેતિક નિરૂપણને શું કહીએ આપણે? રાસાયણિક સમીકરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચલો ક્લિયર? એના પછી આ હતું રાસાયણિક સમીકરણ. હવે અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ અને સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ એટલે શું? તો પહેલા સમજી લો, પછી આગળ જઈએ. સમતોલિત અસમતોલિત કોને કહેવાય? જુઓ, જ્યારે પ્રક્રિયકના તત્વોમાં રહેલ પરમાણુની સંખ્યા, જો સાંભળજો, આ પ્રક્રિયકો છે, આ પ્રક્રિયકના સંયોજન કહેવાય બે, Mg અને O2. પ્રક્રિયકોના સંયોજનોમાં રહેલ પરમાણુની સંખ્યા,
પરમાણુ અણુ વચ્ચે હવે આપણને ખ્યાલ છે કોને પરમાણુ કહેવાય કોને અણુ કહેવાય. ફરી એકવાર એ સમજાવી દઉં, એ ધ્યાન રાખજો. એમાં લોચા ના લગાવતા ને આખો ટોપિક નહીં સમજાય. હવે જુઓ, અહીંયા હું એમ ધારો કે લખું છું કે Mg, તો આ Mg કેટલા પરમાણુ કહેવાય? એક. Mg એક જ છે. હવે અહીંયા હું લખું છું O2, તો આ O2 છે અણુ જ છે. જો Mg પણ અણુ છે અને પરમાણુ પણ એક જ છે. ઓક્સિજન અણુ છે પણ એના પરમાણુ કેટલા કહેવાય? 2, કારણ કે 2 ઓક્સિજન છે. હવે ધારો કે અહીંયા લખું છું P4, તો આ P4 ની અંદર ફોસ્ફરસના કેટલા પરમાણુ કહેવાય? 4. હવે ધારો કે અહીંયા લખું S8, તો S8 માં સલ્ફરના કેટલા પરમાણુ કહેવાય? 8. આ યાદ રાખજો. આ શું છે? પરમાણુ. આખા શું કહેવાય? અણુ. આ અણુ, આ પણ અણુ, આ પણ અણુ. આખા અણુ જ કહેવાય. અણુ એટલે શું? પરમાણુઓનો સમૂહ. ઘણા બધા પરમાણુ ભેગા મળે એટલે અણુ બનાવે. એક્ઝામ્પલ તરીકે H2O. તો H2O ની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી કહેવાય? તો કે ભાઈ હાઇડ્રોજન પરમાણુ 2 છે અને ઓક્સિજન પરમાણુ 1 છે. ધારો કે અહીંયા હું લખું CCl4, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. તો આ કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડની પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? તો કે ભાઈ કાર્બનની સંખ્યા 1, ક્લોરીનની 4, ટોટલ કેટલા? 5. અહીંયા ટોટલ કેટલા? 3. આ પરમાણુની સંખ્યા છે. તો પ્રક્રિયકોની અંદર રહેલા તત્વોના પરમાણુની સંખ્યા અને નિપજોના સંયોજનમાં રહેલ પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન હોય તો એને કહેવાય સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. જ્યારે પ્રક્રિયક અને નિપજમાં રહેલ તત્વોના પરમાણુની સંખ્યા જુદી જુદી હોય ત્યારે એને શું કહેવાય? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. અહીંયા જુઓ, મેગ્નેશિયમ 1, મેગ્નેશિયમ 1, નો પ્રોબ્લેમ. ઓક્સિજન 2, ઓક્સિજન 1. મતલબ કે જુઓ, અહીંયા ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા સમાન નથી. આ સમીકરણ કેવું છે? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો સમતોલિત અને અસમતોલિત એટલે શું? સમતોલિત એટલે કે ભાઈ પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેમાં જે તત્વ છે એ તત્વના પરમાણુની સંખ્યા કેવી હશે? સમાન હશે. અને અસમતોલિત એટલે કે જે પ્રક્રિયક અને નિપજમાં તત્વોના પરમાણુની સંખ્યા કેવી હશે? અસમાન હશે. એના આધારે સૌથી પહેલાં જુઓ, અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કોને કહેવાય? જુઓ તો કે હવે આપણે રાસાયણિક સમીકરણથી શરૂઆત કરશું. રાસાયણિક સમીકરણમાં આપેલ પ્રક્રિયક અને નિપજો માં રહેલા તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યા અસમાન હોય તેવા સમીકરણને શું કહેવાય? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ કહે છે. રાસાયણિક સમીકરણમાં આપેલ પ્રક્રિયકો અને નિપજોમાં રહેલા તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યા કેવી હોય? અસમાન હોય. જેમાં આમાં છે ઓક્સિજન 2, ઓક્સિજન 1 સમાન નથી, અસમાન હોય તેવા રાસાયણિક સમીકરણને શું કહેવાય? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. હવે હું સમતોલિત નથી લખતો, એવો તમને આવડશે, ખાલી ન એવું કરવાનું. સમતોલિતમાં શું આવશે? તો કે રાસાયણિક સમીકરણમાં આપેલ પ્રક્રિયકો અને નિપજોમાં રહેલા તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યા અહીંથી અ નીકળી જશે, અહીં આવી જશે સમાન હોય તેવા સમીકરણને શું કહેવાય? સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. ચલો ક્લિયર? તો હવે અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણનું એક્ઝામ્પલ લખવું હોય તો આજ આવશે કે નહીં? આજ લખી નાખું. ચલો, Mg સોલિડ પ્લસ O2 ઇન ગેસિયસ ફોર્મ gives to MgO. આ શું થઈ ગયું? અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. હવે આ અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણને મારે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ બનાવવું છે તો શું કરવું પડે? જુઓ, અહીંયા હું લખી નાખું 2Mg પ્લસ O2 gives to 2MgO. હવે જુઓ, મેગ્નેશિયમ 2, મેગ્નેશિયમ 2, ઓક્સિજન 2, ઓક્સિજન 2. આ સમીકરણ કેવું કહેવાય? સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ. હવે અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણમાંથી સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ બનાવવાનું કઈ રીતે એ આપણે શીખવાનું છે આના પછીના ટોપિકમાં. ચલો ક્લિયર? આ બધું જો કે લખીને હું મોકલી જ દઈશ, છતાં નોટ ડાઉન કરી લ્યો, એમાં આવી જ જશે.